Inna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun. Biz Kur'an'da zikir estete turgan kılıp çürdük. Albatta bunu biz özümüz saktauçubuz. Kur'an bizdi estetet. Emniyeni? Emniden jaralganыбызды estetip turat. Emne üçün jaralganыбызды estetip turat. Эгерде biz Kur'an okusak. Bizdi ahirette emne kütüp jatat, oşonu estetip turat. A dünya unutturat. Allah'ını estep yaşagan baktıluluk, Allah'ını unutup yaşagan baktısızlık. Allah'ını estete turgan kıyınçılık, bale, bu jakşırak Allah'ını unutturup koya turgan nemattan. Эгерде bir oğru, же işiniz жүрүшпөй Allah'ını estep atsanız, bu jakşı eken da. İşiniz жүрүшүп Allah'ını unutup kalgandan көрөк. Ушуга караганда Allah'ını estete turgan kıyınçılık jakşırak. Tuğandar, Allah Taala Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam arkılуу sizlerge bizlerge nurlu amaldardı bergen. Adam adamday kala turgan amaldardı bergen. Жашоодо 3 tür жашоо var. Adamday жашоо var, hayvanday жашоо var, şeytanday жашоо var. İslam dini adamday жашагандын жашоону үйрөткөн үчүн келген. Hayvanday жашаба, şeytanday жашаба. Şeytandап кетпе, hayvandап кетпе. İnsanday, Allah beyişti insan üçün yaratkan, insandı beyiş üçün yaratkan. Бирок маселе insan kim? Kelbeti insan. İçidagi insan bu, hakikati insan mı, hakikati şeytan mı? Kelbeti insan bирок özü hayvan emes mi? Kelbeti insan, özü dagi insan, uşol üçün beyiş. Eğer de hakikati tanımasa, bu alamın koca bilmese, bu hayvan. Hayvanlar da koca bilet. Oşun için Kur'an'da Allah Teala aytat, bulardın gözleri var, bирок görбейт hakikatты. Kulakları var, ukpayt hakikatты. Жүрөктөрү var, hakikatты sezbeyt bular. Bular 4 putlu canıvarlar. Andan dağı ötüp ketken adaşuda deyil. Ulaike kal an'am bel hum adal. Peygamberler geldi, ulu zatlar. Alar adamday yaşaganды үйrөтүп кетишкен. Hayvanday, şeytanday emes, adamday yaşaganды үйrөтүп кетишкен. Oşon üçün dünyaya gelgen alar. Allah'ını tanıvagan, Allah'ın nematların bilbegen, jakşılıkların bilbegen, jaratuçunu tanıvagan, başkaruçunu tanıvagan, hayvanday yaşar. Jırtkычlar da türgө bölünет. Birinci hayvandık, bu koy, uy, at, eçki uşları da. Bu özünle oylayt, bana çakasınla oylayt. Bir kulum dele oylayt. İt bolsa özünün küçüğünle oylayt. Koylar özünün kozularıyla oylayt. Özünle oylayt boldu. Buna canında koy, oğru atavı, aç kavı, kıynalı atavı, ölü atavı, işi yok. Kana dedinizler. İşi var mı? Kamkor var mı olarda? Kam jebeyt go deyim. Эгерде siz özüңüz деле ойлоп, башка адамдарды ойлоп болсоңуз, ошол типтес. Экинчи, будан жаманыраак.
Айвандардын экинчи тиби мындай: башкалардын жашоосун курмандык чалат өзүнүн пайдасы үчүн. Буларга кимдер кирет? Арстан, карышкыр. Булар башкалардын жашоосун бузат. Өзүнүн кызыкчылыгы үчүн. Кимде ким башкалардын жашоосун курмандык чалса, өзүнүн кызыкчылыгы үчүн ушул экинчи типтеги айвандардан болот. Азыр дүйнөдө ушундайлар бар да. Демек, инсандай жашоо, айвандай жашоону айтып атам мен азыр. Шайтандай жашоого азыр өтөбүз. Бул айвандай жашоону үчкө бөлүп атабыз. Биринчиси өзүн эле ойлойт, башканы ойлобойт. Экинчиси башкалардын жашоосун курмандыкка чалат өзүнүн кызыкчылыгы үчүн. Өзүнүн кызыкчылыгы үчүн, өзүнүн саясаты үчүн, өзүнүн дүйнөсү үчүн. Бул өлө берсин. Жок, эчтеке болбойт. Бул өлө берсин. Муналар курмандык чала берет. Кандай эле арстан, карышкырлар башкалардын жашоосун курмандык чалат өзүнүн жыргалдыгы үчүн да. Мен калайын башка өлсүн депчи. Бул экинчи типтеги адамдар. Үчүнчүсү андан дагы жамандарагы. Мага пайда болсун, болбосун, бирок буга зыян болсун. Жылан чаяндары. Мага пайда болоо, болбой кызыктырбайт. Бирок ушул кыйналыш керек да. Ушул сыздаш керек. Ушул корлоо болуш керек. Ушул Алла. Бул жылан шайтандардын жашоосу. То есть жылан жиндердин, жылан чаяндардын жашоосу булар. Биздин устазыбыз Маулана Ихсанул Хак Муддазиллу айтат эле. Хаятул хайванат, айвандардын жашоосу деген китеп бар экен. Ошол жерде бир хикая айтылат дейт. Хикая мындай. Чаян, скорпион деп, чаян дейсиздерби? Себеп таласта чаян деп баларын айтат. Арылары бар го, ошон чаян деп коет. Токтоголдор деле ошон чаян дейт, а? Токтоголдуктар барбы? Таласта байгана бизне кайрат. Жокпу чыгып кеттиби? Жок, булар ошо сизде пчела бар го? Аны алар чаян дейт. Биз ары дейбиз. Алар болсо эмне дейт? Чаян. Ошон үчүн азыр мен айтам, сиздер аны чаян десеңиздер, баягы пчеланы ойлоп жүрбөгүлө деп атам да. Жок, чаян, скорпион чаян айтып атам. Чаян келиптир. Келсе бул жактан суудан крокодил келет экен да. Чаян айтат экен, мени тиги өзгө өткөрүп койсуң, наркы жээке. Десе, мени мин дептир. Үстүнө чыгып алыптыр. Суунун ортосуна барганда, бая чаян чагат экен да. Крокодил, эмне кылып атасың сени десе, он чыкпайт экен. Наркы жээке чыгарып тур да. Дагы бир чагып тур да. Мен сага жакшылык кылып атсам, эмне кыласың? Мен рахматым өзү ушу дептир. Несі кен? Ол андан башка эч нерсе бере албайт экен да. Түшүнөсүңөр менин сөзүмдү? Анын рахматы ошол экен. Андан башка эчтеке жок экен да мына. Кээ бир инсандар бар экен, анын рахматы ошол экен да. Пайдасы тиякта турсун, төлүккө жамандык кылат экен, бунун рахматы ошол экен. Бул чаян менен жыландын тибиндеги адамдар булар. Жырткычтын эң түбү өзүнө пайда болбосо дагы буга зыян болсун дейт. Эми пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айтып атат бизге эмне деп атат? Эй туугандар дейт. Адамдарга жамандык кылбагыла. Адамдарга эң биринчиси мына, жакшылык кылгыла. Адамдарга жакшылык кылгыла. Сөзүңүз менен, тилиңиз менен жакшылык кылыңыз. Болот, жакшылык кылса болот. Тил мененчи жакшы сүйлөп, көңүлүн көтөрүп, чын сүйлөп, пайдалуу нерсени айтып бериңиз буга. Мындай кылбаңыз, муну кылсаңыз мына жакшы болот. Мындай тегиз кылыш керек, ровно кылсаңыз мына, нормально. Мына мындай кылыңыз. Чыракты бул жерге коюңуз, люстраны бул жерге коюңуз. Тил менен айтып берип атасың, илим берип атпайсыңбы? Пайда кылып берип атасың башканы да.
Тил менен болсо, кол менен деле жардам бериңиз. Жүгүн көтөрүшүп коюңуз. Кичине башыңызды массаж кылып коюңуз. Алла разы болсун. Кичине тамак берип коюңуз. Машинесин түртүшүп коюңуз. Акча менен деле пайда бериңиз. Жеткиңиз пайда. Акчаңыз менен кийим алып берип коюңуз. Бир жерден экинчи жерге алганча барып коюңуз. Суусундук алып берип коюңуз. Бир курма менен озаштырып коюңуз. Бир калпак кийгизип коюңуз. Теспи берип коюңуз. Атыр сээп коюңуз. Демек пайда жеткириңиз. Биздин динибиздин үгүтү, багыты ушул, пайгамбар ушуну үйрөткөн. Тилиң менен пайда жеткир. Денең менен пайда жеткир. Акчаң менен пайда жеткир. Дуаң менен пайда жеткир болбоду дегенде. Пайдалуу бол да, пайда жеткир. Пайда жеткире албайсыңбы? Зыян жеткирбе, зыян жеткирбе. Буга зыян кылба. Буга зыян жеткирбе. Тилиң менен жаман сөз айтпа буга. Денең менен, колуң менен муштаба. Акчаң менен буга зыян жеткирбе. Буну ишин тосуп, конкуренция кылып, тагып келген буюмун төмөн саттыртып, жолдо машина айдап баратса аны кысып, жок. Заказ берип, жала жаптыртып, андай кылып. Жаман кылам. Ал айванчылык, ал инсанчылык эмес ал. Ал айванчылыкты ислам дини тебелеш үчүн келген, көмүш үчүн келген, жок кылыш үчүн келген. Айванчылыкты. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтып атканы пайда жеткиргиле. Пайда жеткирген адам адамзаттын мыктысы ошол. Хойрун нас ма янфаун нас. Адамдардын эң мыкты жакшысы ким? Адамдарга пайда жеткирген. Эми пайгамбарыбыз айтат, эгерде пайда жеткире албасаң, хотя бы зыян жеткирбе, өзүңдүн зыяныңан башка адамдарды сакта, ушул да садаканын соосуңа жазылат дейт. Мен зыян берейин деп атам. Бирок ошо зыян бербей койсом, мага садаканын соогу жазылат экен да. Мен соо жазылат экен. Садаканын соогу жазылат экен сизге. Садака кылды деген сооп. Мен зыян берейин деп атам бул кишиге, жаман сүйлөйүн деп атам. Абирине кол салайын деп атам, мал мүлкүнө кол салайын деп атам. Жанына кол салайын, жамандык кылайын деп атам. Жамандык кылайын деп атам. Анан пайгамбардын сөзүн эстеп кеттим. Жамандык кылбай, өзүңдүн жамандыгыңан токтотсаң, сактасаң, сага садаканын соогу жазылат. Аллаху акбар. Садаканын соогу жазылат. Демек, азыркы айванаттын 3 этабы бул айванчылык. Эми инсанчылык каерден башталат? Инсанчылык сизден өзгөгө пайда жеткенде ошондо башталат. Сизден пайдаңыз өзүңүзгө эле болуп турса, пока айванчылыктын линиясында экенбиз да. Азыркындай кой, уй. Анар эми айван да. Бирок өзүн эле ойлойт, башкага пайдасы жетпейт ага. Көбүрөөк болсо мези кулунун ойлойт. Торпогун ойлойт, бир аз-маз. Өзүнүн ушу баласын эле кичине ойлошум, бирок өзгөнү ойлобойт. Инсанчылык каерде экен? Инсанчылыктын линиясын караңыз, ажырай турган. Инсан, ушул инсан буга пайдалуу болуп жашайын. Буга пайдам тийсин, буга пайдам тийсин, буга пайдам тийсин. Пайданы айтып бердим. Тилим менен дагы, дуа менен дагы, кызматым менен дагы, акчам менен дагы, кандай болбосун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ал-хайр катир." Жакшылык өтө көп. Жакшылык кандай экен? Дүйнөдө аз эмес. Гөлдө аз эмес жакшылык. Бул жеңиш айылында аз эмес. Жакшылык өтө көп. Ва калилун фаилуху калил. Яни калилун фаилуху, аны кылган адамдар аз деп атат да. Жакшылык өтө көп экен, туган, биздин көчөдө эле жатат. Бишкекте эмес, мына көчөдө эле жатат. Жакшылык жайылып жатат, үйүңүздө деле. Бардык жакшылык өтө көп. Бирок кылуучусу аз болуп атпайбы? Пайгамбарыбыз айтат, бейиштин ичин бардык жакшылыктар бейиште, бардык жамандыктар дозокто дейт. Бардык жакшылыктар кайда экен? Бейиште. Бардык жамандыктар дозокто. İslam'da altın ereje var. Бирөөгө жакшылык кылып аткандай болосуз вроде.
Бирок Курандын айтуусунда бирөөгө жакшылык кылбай эле өзүңө жакшылык кылып атасың дейт да. Мен бунун курсагын тойгозсом, мен өзүмө жакшылык кылыпмын. Курсагын тойгоздум буга. Мен буга кийим кийгизсем, өзүмө жакшылык кылыпмын. Буга зекетимди берсем, өзүмө жакшылык кылыпмын. Буга садакамды берсем, өзүмө жакшылык кылыпмын. Ушундай боло береби? Куран айтат: "Ин ахсантум ли анфусикум." Эгерде силер бир жакшы иш кылсаңар, өзүңөр үчүн кыласыңар дейт. Бунун сообун сен аласың. Бунун сообун сен аласың. Бул алабы албайбы кызыктырбайт, бирок сен аласың сообун. Утурумдук жарым сааттык курсагын тойгоздуң. Түбөлүктүү ачкалыктан сакталдың. Утурумдук бир сезондук кийим берип, сууктан жана башкадан буга сактаганга себеп болдуң. Түбөлүктүү жылаңачтыктан, дозоктун жылаңачтыгынан сактандың. Бунун утурумдук кажетин бүтүрдүң, түбөлүктүү кажетиң Алла бүтүрөт. Пайгамбарыбыз айтты: "Кайсы мусулман, бир мусулмандын кичинекей кажетин бүтүрсө бу дүйнөдө, Алла анын ахиретте чоң кажетин бүтүрөт" дейт. Бу дүйнөдө бир мусулмандын кичинекей кажетин бүтүрөсүз. Ошого Алла Таала сизге алмашып атат. Ахиретте эң чоң кажетиңизди бүтүрүп салат. Сода арзанбы же кымбатпы? Арзан. Кеп алтын эреже ушул. Бирөөгө жакшылык кылсаңыз, ал кимге экен? Өзүңүзгө экен. Шүгүр кылуучунун пайдасы өзүнө кайтат, шүгүрсүздүн зыяны өзүнө кайтат. Башка бирөөгө кайтпайт. Бул алтын эрежени билип алыңыз. Шүгүр кылсаңыз, пайдасын сиз аласыз. Шүгүрсүз болсоңуз, зыянын сиз аласыз, экинчи алабайт. Өзүңүзгө. Адамдын өзүнө кайтат. Шүгүрдүн пайдасы да кимге кайтат экен? Өзүнө. Шүгүрсүздүн зыяны кимге кайтат экен? Өзүнө. Эмис выбор сизге да. Тандоо сизде. Кааласаңыз шүгүр кылып пайдасын алыңыз. Кааласаңыз шүгүрсүздүк кылып зыян алыңыз. Сизде акыл бар го? Өзүңүз карап көрүп тандаңыз муну. Кайсы жолду тандайсыз? Курандын бул Алланын айткан сөзүндө канча деген илим жатат, данышмандык жатат бир эле сөзүндө. Ин ахсантум ли анфусикум ва ин асатум фалаха. Эгерде жакшылык кылсаңар силер бирөөгө, мечит салып бердиңер, суу чыгарып бердиңер, курсагын тойгозуп бердиңер, зекетиңерди бердиңер, кандай гана жакшылык болбосун, жакшылыктын жакшы сооп ийгилиги сизге кайтат. Өзүңүзгө жакшылык кылдыңыз. Өзүңүзгө жакшылык кылдыңыз. Буларга жакшылык экинчи орунда. Биринчи орунда өзүңүзгө жакшылык кылдыңыз. Ошон үчүн бирөөгө садака берсеңиз, мен буну жыргатып үрдүм дебеңиз, өзүмдү жыргаттым деңиз. Куранда Алла Таала айтат: "Худ мин амвалихим садака тутаххирухум ва тузаккихим." Эй Мухаммад, алардын мал мүлкүнөн садака алгын дейт. Ал садака алар тазалаш үчүн. Алымдар айтат, зекет бергенде муктаж, кембагалдардын кажетин бүтүрүп атаса, туурабы? Бирок зекеттин максаты бул эмес. Зекеттин максаты зекет берүүчүнү тазалоо. Зекет берүүчүнү тазалоо. Зекет берген киши биринчи тазаланат экен. Экинчи орунда бул кембагалдын кажети бүтпөйбү, потом ал. Бирок сиз негизги максатыңыз зекет бергенде тазаланып атасыз. Малыңыз да тазаланып атат, мүлкүңүз да тазаланып атат, өзүңүздүн каныңыз да тазаланып атат. Бул ушул зекет сизди тазалайт. Анан кембагалдын кажетин бүтүрөт. Чүтасызбы? Биринчи орунда зекет адамды өзүн тазалайт. Андан кийин экинчи орунда кембагалдардын кажетин бүтүрөт. Бул мындай да. Үйүндө атасы менен баласы чай ичип отурса, атасы айтат экен: "Балам, күн ысып атат, форточканы ачып койчу, шамал кирсин" деп. Баласы айтат экен: "Ата, азан угайлы форточканы ачып кой дебейсизби, шамал өзүнөн өзү кире бермек" дейт да. Чыдасызбы?
Çünkü жасарбы? Bu bir. Ekинчиден. Men bu kişiden жаш баланы айтайын. Bir çını alıp kelçi dedim. Çının özünü götürüp gel. Em aytам, su alıp kelçi. Çını özünün özü kelет da. Düşündürüp atalım mı? Ya. Su alıp kelsen koluna alıp kele öyle. Çını alıp kelet da. Çını özünün özü kelip atpay. Bul degen zeket berip atasız go. Negizi siz tazalanıp atasız. Kembagalдардын кажети өзүнөн өзү самаса боюп өтөп деп аткан сөз. Allah'ım özü düşünük versin. Demek namazın paydası özünüz için, zeketin paydası özünüz için. Namazdaga düşünüp kalışınız mümkün. Zeket gelende, joga men bulardın işini bitirip atpayım. Bay, андай emez. Baylar, sizler zeketти berip kıyınsınbagыла. Zeketти berip mildet kılbagыла. Alganına şükür kıl. Oşon için İslam'da aytты, baylarga buyruk berdi. Kembagalдарды күтпөй, издеп барып туруп бергиле. Sen Allah'ın farzını atkarganга ошол себеп болуп атат, ошого рахмат айтып кел. Зекетти дагы бер дагы аркасынан не кыл? Рахмат айтып кел. Мен Allah'ın ушундай улуу фарызын аткардым, ушу сиз себеп болдуңуз, сизге рахмат. Жок болсоңуз мен кантип берет элем? Бул фарызды кандай аткарат элем? Кембагалдарга исламда буйрук берди. Байларга барбагыла деди. Baylarga buyruk verdi. Kembagalдарды издегиле dedi. Sonun din beken? Ya. Kanday din ekeni? Keremet beken? Din karmabay. Mına biz özü ayvanday boloyul dep, anan keyin şaytandayın dep yaşap atabız da onu. Kichine şaytandap koyayın dep, anan kayramınday kılıp koy dep. Kichine ayvandap keteyin dep, anan keyin kayra. Bolbosa bizde uşunday dinimiz var. Keremet dinimiz var. Baylar da baktılуу, kembagalдар da baktılуу. Азыр кандай эми? Кембагалдар байларды кууган менен убара, байлар качканы менен убарады. Бул кууп жетпейт, тиги качып жеткирбейт. Экөөнүн иши ушул азыр. İslamды карасаңыз, кембагалды кач деп атат да, байды куу деп атат да. Мынаны караңыз. Кембагалга айтып атат, sen baydın eşiğine barбагың dedi. Bir günlük tamağın var mı? Sen barбагың. Şu bugünkü jok bolsa, эми meyli deydi. Kara. Şariat kanday deydi. Olsa kaniyet kılıver, ulu daraja tabasın. Takva kembagal menen takva bay. Eko ahiretke barıp kalganda, takva kembagal, takva bay. Takvanı çözsün ara. Takva kembagal menen takva bay. Eko barıp kalganda, takva kembagal birinci giret beyişke. 500 yıl giyin giret mına o. Takva bay. Jönököy bay emes, al takva bay. Kur'an gün sayın okugan bay. Kur'an gün sayın 5 vakit namazın kaza kılvagan bay. Zeketin kaza kılvagan bay. Acılığın kılga bardığın. Бирок кембагалдан канча жыл кийин келет? Таксыр. Кандай кембагал болоюн деп калдыңарбы? Байлыктын баарын чачып жүрүп эле болду кембагалдыгын. Kembagaldık elhamdülillah korduğu emez. Bırak elbette жетишерлик rızkıga kaniyet gerek. Жетишерлик rızkıga Allah Teala'dan kaniyet gerek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem jakırcılıktan pana tilegen. Allahümme inni audu bike minel kufur vel fakr ve adabil kabr. Ya Allah kapırlıktan, jakırlıktan, kabırın azabına meni saktagın degen. Biz dağı dua kılışımız gerek. Ya Allah meni elibizdi kapırlıktan sakta. Meni elibizdi jakırçılıktan sakta. Meni elimizdin bарын ya Allah kabırın azabından sakta deşimiz gerek. Allah'tan soraşımız gerek. Biz muhtaçbız. Demge da muhtaçbız. Baskanга da muhtaçbız. Жүрөбүз соккону da muhtaç. Akılыбыздын нормальный болуп турганына da muhtaçbız. Бардыгынан зара чыкканга da muhtaçbız. Zara çıkpay койсом жок. Hazret Umar radıyallahu anh doğrunda bir Hristiyan vay kıyınalып жаткан экен, ооруган. Ушундан айтылган экен, ушудан да Алла неmatын көрүп атасызбы дегенде, ооба, зарасы оңой эле чыгып атпайбы деген экен. Зарасы менен кол менен чыгаргандары бар. Заранын оңуна чыгып атканы бул Алланын дагы нематы бул дагы. Аллага шүгүр кылам десеңиз, Аллаху акбар, нематын эсептеп бүтпөйсүз. Şükürsüz bolom, şaytan bolom deseniz yol açık. Oşun için İslam'daki her bir жақшылық kılsak, özümüz için kılat ekenmiz. Meçitke gelseniz özümüz için taksır.
Siz ошо атаңыз үчүн, апаңыз үчүн, балаңыз үчүн, же болбосо ушул жерде дамыла үчүн, дагы ушу эл мактасын үчүн жок. Келиңиз, өзүңүздүн ахиретиңиз үчүн келиңиз. Өзүңүздүн, сиздин таразаңыз өзүнчө болот. Атаңыздын таразасы өзүнчө, апаңыздын таразасы өзүнчө, балаңыздын, кызыңыздын, аялыңыздын таразасы өзүнчө, сиздик өзүнчө. Ар кимдин көрү өзүнчө. Ар кимдин Аллахтын алдында түздөн түз эсеп китеп берүүчү өзүнчө. Мен өзүмө жооп берем, сиз өзүңүзгө. Сиз өзүңүзгө. Ар ким өзүнө жооп берет. Ошон үчүн келиңиздер, жакшылык кылып калайлы. Өмүр кыска, бүтүп калат. Белгисиз качан бүткөнү маалым эмес. Ошон үчүн жакшылык кылып калайлы. Бүгүнкү күндү эртеңки күнгө таштабайлы. Жашоо өзү 3 эле күн. Жашоо канча күн экен? 3 күн. Кече, бүгүн, эртең. Кече өттү. Кыямат күнү көрөсүз эми эртең. Кечеги күндү качан көрөбүз эми? Кыямат күнү. Кече ким жакшылык кылса, ким намаз окуса кыямат күнү көрөт. Ким алдаган болсо кыямат күнү көрөт. Кече ким дуа кылып, зикир кылып, оңол кыямат күнү. Кече ким бузулуп, арам нерселерди кылсаң дагы адалдыгы кыямат күнү көрөсүң. Барды жазылган, эсептелген, такталган, сакталган, все. Кыямат күнү көрөсүң. Эртеңки күн бизге белгисиз. Кимди көрөбүз, ким менен сүйлөшөбүз, кандай болот? Эртеңки күн бизге белгисиз. Таң кимдин тагдырына жарат, кимдин тагдырына жарбайт. Бүгүн мынакей, бүгүн экен. Ушул күндү эмне үчүн текке кетиребиз? Ушул күндү ахирет үчүн арнайын. Ушул күндү Алланын ыраазычылыгы үчүн арнайын. Аллага шүгүр менен өткөрөйүн. Аллага тооба кылып өткөрөйүн. Зикир менен өткөрөйүн. Бирөөгө жаман ой, кара ниет менен өткөрбөй, ак ниет менен, жакшы ой менен өткөрөйүн деп. 3 эле күн. Кээ бир алымдар айткан, канча өтүп кетти го? Ал түш деген. Канча эми келет, жашообуз канча калды билбейм, ал кыял деген. Өмүр түш менен кыялдын ортосунда. Неңиз калды? Ана ушундай жалган дүйнөдө ана биз намаз таштап коебузбу? Жалган дүйнөдө бир аз жашап туруп, бирөөнүн жүрөгүн ортабызбы? Не кереги бар? Бирөөнүн көңүлүн орткандан сактангын деген. Ошон үчүн иншалла динибиз намаз менен чектелбейт. Динибиз жакшы мүнөз үйрөткөн бизге. Пайгамбарыбыз жакшы кулк мүнөздүн имамы. Алла Таала кереметтүү кулк мүнөздүн үстүндөсүн деген. Пайгамбарыбыз өзү айткан, мен бу дүйнөгө кереметтүү кулк мүнөздөрдү толуктоо үчүн жиберилгенмин деген. Кереметтүү кулк мүнөз. Иннама буисту макаримал ахлак деп коет буну. Макарим, ахлак, кулк мүнөздөр, кереметтүү кулк мүнөздөр. Кайсы? Адилеттүүлүктүн туу чокусун көрсөтүш үчүн, үйрөтүш үчүн, толукташ үчүн келген. Батырлыктын туу чокусун үйрөтүш үчүн, көрсөтүш үчүн Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям толукташ үчүн келген. Кечиримдүүлүктүн, ынтымактуулуктун, тазалыктын, берешендүүлүктүн бардыгын Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кереметтүү кулк мүнөздөрдү толуктоо үчүн жиберилип атат. Пайгамбарыбыздын ошондой мүнөзүнө эрчейли. Албетте бул намаздан башталат. Намазга ошо кошумча кошойлу. Куранды кошойлу, зикирди кошойлу, дуаны кошойлу, сүннөттөрдү кошойлу. Бунун оңой эле жолу даават жолу бекем кармайлы. Үйдө кыйын, жумушта кыйын. Аракет кылабыз, өсүү акырын. Дааватта аракети жок эле өсүү күчтүү да. Аракет кылып койсоң, совсем истребитель бияга. 3 күнгө дааватка чыгып турупчу, айтылгандай өткөрүп келиңизгин, ушул айылда ошол аурия болбосо мага келиңиз. Просто 3 күн айтылгандай келсин, эч кимди ушактабасын. Эч кимди жамандабасын. Бирөөнү жек көрбөсүн. Бирөөгө текеберленбесин. Дүйнөнү вообще мактабасын. 3 күн ахиретти айтып келсин. 3 күн күнөөлөрүн эстеп ыйлап келсин. 3 күн кызмат кылсын. 3 күн таалимде отуруп, фазаилларды окуп, 3 күн үйлөрдү кыдырып, пайгамбарлар кыдырып такылдаткандай такылдатып чыксын. 3 күн тахажжуд окуп, ыйлап дуа кылсын. Өзүнө, үй бүлөсүнө. 3 күн Алланы улуктап, Алла Тааланын жаратуучу сыпатын, Алла Тааланын башкаруучу сыпатын,
Алла Тааланын берүүчү сыпаттарын, бардығын кайра тирилте турган сыпаттарын, пайгамбарыбызды таңазалап, сүннөт пайгамбарыбызга жан бере турган 3 күн өмүрүн өзгөрткөнгө жетиштүү. Бирок качан 3 күндөй болсо, 40 күн болсо, Аллаху акбар. 40 күндө толук алмашуу бар, толук өзгөрүү бар. Толук өзгөр. Пайгамбарыбыз айтат, ким мына менин мечитимде дейт, Мадинада 40 маал намаз окуса, 40 күн эмес, 40 маал. 40 маал туура. Ошондо 5 маалдан канча болот? 8 күн. Такбирула имам менен, имам Аллаху акбар дегенде, сиз дагы ошо фарыз намазда аркасынан Аллаху акбар деп калсаңыз, Алла 2 белек берет. Мунафыктыктан таптаза, дозоктон кутулду. Аллаху акбар. Эмне үчүн ушу 40 намаз деп атат? Демек 40 намазда өзгөрөт экен адам. 40 күндө өзгөрөт экен адам. Ибрахим пайгамбардын эң жакшы жашооңуз о 100дөн ашык жашаган да. Кайсы күндөр болгон дегенде, оттогу 40 күн деген. Оттогу 40 күн. Bir rivayette Yunus Peygamber 7 gün kittin içinde olgan, bir rivayette 40 gün bolgan kittin içinde. Kандай olgan çakta dağı, egede maşallah 40 gün жалган сүйлөбөсө, 40 gün tilin sактаганды үйрөнүп келсе, көзүн сактаганды үйрөнүп келсе, кулагын сактаганды үйрөнүп келсе, алкымды сактаганды үйрөнүп келсе, жаман ойго жол бербей келсе, 40 күндө бул аулия болуп келет. Ушундай тазаланып келет. Ушундай Алла менен байланышта болуп келет. Ушундай даражада болуп келет. Аны бирөө элестете албайт аны. 40 күн мечиттин чөйрөсүндө. Бул базар эмес бул. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ахаббул билад илаллах масажиду." Аллага эң сүйкүмдүү жерлер мечиттер. Ва абгадул билад илаллах асвакуха. Аллага эң ачууландырган Алла мечит базарлар. Ошон үчүн мечит себеп дегенде базарда шайтандын чөйрөсү көп. Жалган ант ичет, намахрам карабайт, бекапар дүние буну азгыртып намаз каза болот. Зикир дуалар болбойт ушу дүниенин аркасында. А мечитке келсе, хочешь не хочешь, Алланы эстейт. Мечитте периштенин чөйрөсү бул. Кимдин чөйрөсү? Периштенин чөйрөсү. Бул жерде дүние сөз сүйлөсө болбойт. Запрет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Мен бир коюм жоголуп кетти эле, мына жерден жарыя кылсам болобу мечиттин ичинде." Эмне деп? Мен коюм жоголуп кетти деп жарыя кылсам болобу? Пайгамбар эмне деген? Кою табылбай калсын деген. Мечитте жарыя кыла турган нерсе эмес ал. Жоголгон буюм, мен кой деп мисал келтирип атам да эми. Сеп мына кеңеште кой көп дейт ушундай. Алла разы болсун. Жоголгон буюму табылбай калсын деген. Мечит аны үчүн курулган эмес, жоголгон буюмду жарыя кылыш үчүн. Мечит тазалык үчүн. Алла менен байланыш түзө турган, сажда үчүн курулган бул. Бул оңолуу иманды үйрөнө турган жай. Исламды үйрөнө турган жай. Ихсанды үйрөнө турган жай. Бул жөнөкөй жай эмес тугандар. Конок күтө турган, конокту узата турган, ахиретке даярдана турган жай мына. Сөзүм каяктан каяка чыгып кетти? Айта турган сөзүбүз тугандар ушул. Жараткан Алла субханаху ва таала кабыл кылсын. Ошон үчүн иншалла азыркы айтып атканым, нурлуу амалдарды тандайлы, жашообузду нурлайлы, кабырыбызды нурлайлы, ахиретибизди нурлайлы. Ар бир амалда нур бар. Эртеге момундун алдында нур алдында болот дагы, жол көрсөтүп, кандай астында чырактар коюп койсо, жол көрсөтүп турат го. Кете бересиз да. Мында чырактын үстүңүзгө кетерсиз. Кудум ушундай нур алдыңыздан болуп турат. Мунафыктар айтышат экен: "Токтогула, ушу нурдан биз дагы алайлы" депчи. Аларга жооп берилет. Бул жерде ала турган эмес, тиякта ахирет эмес, о дүйнөдө алыш керек эле деп коет экен да. А бул дүйнөдө кайсы эле? Куран нур, зикир нур, таарат нур, намаз нур, сажда нур, садака бергениңиз. Ошон үчүн иншалла ушулардын баардык нурлуу амалдарды ихластуулук менен кылганга аракет кылайлы. Ихластуулук менен кылган, ихлас коштосун. Алла мактаса болду, Алла билсе болду, Алла көрсө болду, Алла күбө болсо болду деп. Ихлас деген ушу, амалыңызга Алладан башканы күбө кылбаңыз эч кимди. Амалыңызга жакшы иш кылып атасыз. Жакшы амал кылып атасыз. Бирок ошо жакшы амал, жакшы ишиңизге Алланы гана күбө кылыңыз. Башка эч ким көрбөй эле койсун даже.
Кийин билип алып мактаса ал зыяны тийбейт. Бирок алдына ала эле мактоо күтсөңүз, бул риякөрлүктүн башы мактоо күтүү дейт. Раса рия юхиббал махмада. Мындай деген риякөрлүк, кожо көрсүн, показуха. Ушун основасы эмне экен? Мактоо күтүү. Эл мени мактаса экен, эч ким мактабай койду го бүгүн мени. Мен өтө чоң иш кылдым да. Эмне мени мактабайт? Бул риякөрлүк болот. Биз мактоону Алладан күтөйлү. Кимден күтөйлү? Алладан күтөйлү. Алла мактасын. Ушу бендем азамат десин. Ушунча напсынын каалоосу болуп туруп дагы мынаке напсисине баш ийбей мына иштерди кылды депчи. Ушул жашоону инсандай жашоо дейт. Кандай жашоо экен? Инсандай жашоо тургандар. Айвандай жашоону таштайлы, шайтандай жашоо. Шайтандай жашоо кандай? Билип туруп жаман ишти кылган ошо шайтандай жашоо. Айвандай жашоо билбей эле да. Бул билип туруп арам экенин билет. И плюс ошону жасайт да. Зынаны арам экенин билет. Сүткорлуктун арам экенин билет. Ошону кан төгүүнүн арам экенин билет. Да кан төгүш керек. Бул шайтандай жашоо деп коет. Адамдай жашоо мындай, билейли, амал кылайлы. Не кылайлы? Билейли. Илим болсун, амал болсун. Илим болуп, амал болбосо жөөттөрдөй болот. Илим жок, амал боло турган болсо, илими жок, амал христиандардай болот. Мусулман кандай? Илим, амал. Билгенибизге амал кылайлы. Аракет кылайлы. Бирибизге жардам берейли. Бири-бирибизди ушуга тартайлы. Бири-бирибизди бекемдейли. Бири-бирибизди чакырайлы. Кантип? Мынандай мажлистер менен. Илимдин мажлиси, имандын мажлиси, Алланын жолуна чыга турган даваттын мажлистери. Болбосо бири-бирибизге жардам берсек, шайтан бизди жөнүнө уруп коет. Мен сиздерге жардам берейин бейишке киргенге. Сиздер мага жардам бериңиздер бейишке киргенге. Мен сиздерге жардам берейин дозоктон сактанганга. Сиздер мага жардам бериңиздер дозоктон сактанганга. Один поле не бой. Жалгыз жокер болбойт майданда. Баарыбыз иншалла бири чогуу бейишке кирели. Кандай дейсиздер? Же жарымыбыз кирип жарым башка жака бара берсинби? Баарыбыз да чогуу кирбейлүү бейишке. Кандай дейсиздер? Болду. Иманды, мээнетин чогуу кылайлы. Ушул жерде отургандарыбыздын баарыбыз иманды, мээнетин чогуу кылайлы. Иманды кубаттайлы. Иманды кыймылга, аракетке алып келейли. Бул мээнеттин аты, Морон Ильяс рахматулла алейхи айткан, эгерде бул ат койсом, тахрикул иман, иманды аракетке, кыймылга алып келүү деген ат коймокмун эле деген да. Бирок андай атка койгон эмес, бул улуу мээнеттин, пайгамбарыбыздын улуу мээнетинин уландысы. Ошон үчүн алхамдулилля өзүбүздү да ойлойлу, башкаларды да ойлойлу. Калиманы ар бир адамга жеткирейли. Ар бир адамды Алла менен тааныштырайлы. Ар бир адамды Куран менен тааныштырайлы. Ар бир адамды пайгамбарыбыз менен тааныштырайлы. Ар бир адам билсин пайгамбарыбызды. Пайгамбарыбыздын орунда таштар салам берет эле, дарактар салам берет эле. Алар тааныйт эле пайгамбарыбызды, айвандар тааныйт эле. Бүгүн туугандар, пайгамбарыбыз ким экен, эмне үчүн келген экен, кандай касиеттүү дин алып келген экен, ушудан бейкапар болгонубуз биздин чоң трагедиябыз. Ошон үчүн иншалла келиңиздер, Алла Таалам Кыргызстанга алхамдулилlah кереметтүү даватты берди. Дават аркылуу Кудай кааласа намаздар жанданат, аялдарга жоолук салынат, кыздарыбыздын намызы корголот, байларыбыздын малдары тазаланат, кембагалыбыздын абирлери сакталат. Бай алхамдулилlah даваттын берекеси менен бийликке жөнөкөй коомчулукка сүйкүмдүү болот, жөнөкөй коомчулук бийликке сүйкүмдүү болот. Мына ата-энелерге сый тапшырылат, урмат тапшырылат. Жаш балдарга мухаббат, сүйүү берилет. Качан? Качан дават болсо, Уммул Хасанат, бул жакшылыктардын энеси дават. Даваттай болсун. Бирок биздин оюбуздай эмес, дават Кур'анда Алла айткандай, пайгамбарыбыз өзү кылгандай болсун. Ошого түздөлгөнгө, оңолгонго аракет кылайлы. Бир күндө Москва курулган эмес. Алифбедагы, алфавиттагы алифбеден башталат. Буга иншалла акырын, бирок биз өзүбүздүн кемчилдигибизди сезип, оңолгонго кадам таштайлы. Өскөнгө кадам таштайлы. Үйрөнгөнгө кадам таштайлы. Каяктан өсөйлү? Кичпейилдиктен өсөйлү. Жөнөкөйлүктөн өсөйлү. Уяттуулуктан өсөйлү.
Күнөөдөн сактанганда өсөйлү. Ынтымакта өсөйлү. Жакшы иштерди кылганда бири-биринен жарышып өсөйлү. Жарыша турган иштерибиз бар. Акчада жарышпай, акча талашып жарышпай, душмандыкта жарышпай, күнөөдө жарышпай, биз таквалыкта жарышайлы. Бейишке жарышайлы, дозокко жарышпай. Күнөөдө жарышкандар арамда жарышкан. Дозокко жарышып атат да. 100 метр окуганда дозокко коюп берген да буну. Урган бойдон ким биринчи келет экен депчи, кире берем да. Жакшылыкка жарышайлы буяка. Ошон үчүн иншалла Алла Таалам алхамдулилля өмүр бою илим алайлы, өмүр бою ибадат кылайлы, өмүр бою ибадатка элдерди чакырайлы. Баарыбыз ушул жерде, башка эч нерсе жок. Ар бирибиз алхамдулилля биринчи илим алайлы туугандар. Эң алгачкы илим Алла Тааланы тануу илими. Пайгамбарыбызды Куранды тануу билим. Андан кийин адал арам илими. Илим алайлы, өмүр бою ниет кылайлы илим алгангачы. Карысак дагы ниет кылайлы. Жаш болсок дагы ниет кылайлы. Кандай болсо дагы, Кудай кааласа мен бир аят үйрөнсөм дагы, бир хадис үйрөнсөм дагы, бир маселе үйрөнсөм, үйрөнөм. Бир дуа болсо да үйрөнөм. Өмүрүнүн аягына чейин ниет кылайлы. Экинчиси ибадатка бекем болойлу. Өмүрүбүздүн аягына чейин алхамдулилля ибадатка бекем болойлу. Зикирге бекем болойлу. Дуага бекем болойлу. Дуага ишеним менен күн сайын, ар 5 убакыт намаз сайын дуага бекем. Истигфарды таптакыр таштабайлы, тобаны таштабайлы. Аллага шүгүрдү таштабайлы, кемчилдик кетирбейли. 1-4 күндөр ороза кармап турсак болот. Эми ден соолук неме болсо, каза орозор болсо, орозорду казалары, каза намаздар болсо, каза намаздарды мечит эмне үчүн? Мечитти пустой таштабайлы. Экөөбүз сүйлөшүп алайлы. Мен 2 саат мечитте болом, сиз 2 саат ишиңизди кылып келиңиз, ана мен кетем. Жоксо үчөөбүз сүйлөшүп алайлы. Смена кылып алабыз. Мен 2 саат, сиз 2 саат. Жо 4-өбүз сүйлөшүп алабыз, смена кылып алабыз. Мен 2. Оңой болуп атабы? Давай аны 5-өбүз эле кылбайлы аны. Мен 2. Ого. 12'биz болсо 24 саат 2 сааттан бөлүп алат экенбиз. Мечит пустой болбойт экен. Нерде ушул жеңиш айылында 12 эркек барбы жокпу? 12 эмес ал. 1200 эркек бар бу жерде. Эгерде бөлүп ала турган болсок, канчадан тең болот? Мечит вообще пустой болбойт. Мен ошондо да дүнүйө дагы боло берет, уйку дагы боло берет, жумуш дагы боло берет, бардык иш боло берет. Бирок мечит Алланын үйү бош болот. Ушунун берекеси менен бардыгыбыз ишибиз бүтөт. Баарыбыздын ахиретибиз оңолот. Гарантия берип айтып коеюн. Алланын коногу болгон кишинин дүнүйө ахирети бузулбайт эч качан. Мечиттен кол үзбөңүз. Эч ким жок болсо да келиңиз. Эч ким жок болсо, бир адам жок болсо да ушул жерде туруңуз. Мына. Кудай кааласа иншалла. Сиз кем болбойсуз эч качан. Алла Таалам сизди кар кылбайт. Эч кимге кор кылбайт. Эч кимге зар кылбайт. Алла субхана ва таала иншалла жетишерлик бул дүйнөдө рызык берет. Жүрөгүңүздү тынч коет. Эми ахирет, кабыр, махшар, майдан аны айтпай эле коеюн. Ал жагын Алла Таалам башкача мамиле кылат. Пайгамбарлар мечиттин мыктары болгон, сахабалар мечиттин мыктары болгон. Ошон үчүн иншалла. Ошон үчүн пайгамбарыбыздын улуу мээнетин жакшы үйрөнүп, илимге бекем, ибадатка бекем, анын данышмандык менен адамдарды даават кылып, ибадатка чакыра турган, Алланын шүгүрүнө чакыра турган, Алланын өкүмүнө чакыра турган, Алланын бейишине чакыра турган, Алланын Куранына чакыра турган, Алланын пайгамбарына чакыра турган жолдорду үйрөнүш үчүн 4 ай. Бир чыгып келели. Акырын келгенден кийин ошону үйрөнүп, акырындан алхамдулилля базарда болобузбу, өкмөттө болобузбу, көчөдө болобузбу, больницада болобузбу, тойдо болобузбу, көрүстөндө болобузбу, каерде гана болбойлу, бул ишибизди таштабайбыз. Жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып, Алланы эстетип, ахиретке даярданып, өзүбүздүн ыйманыбызды сактап, үммөттүн ыйманын сактаганга, өзүбүздүн бейишибиздин жолубузга бекем болгонго, үммөттү бейиштин жолуна тартканга, иншалла ар бир абалда өмүрдүн аягына чейин даяр болобуз. Даярбызбы иншалла? Ошон үчүн иншалла Кудайга шүгүр туугандар. Алла Таалам иншалла разы болсун. Мен азыр бүгүн Камчыбек аканын кайнагасы менен сүйлөшүп калдым. Келген жок белбейм. Жок.
Жоқ па? О киши мен агам сиздерде бул жерде 97-жылы областта обл прокурордун замы болуп иштеген. Алла рахматына алсын өтүп кеткен. Мен 97-жылы келгем. Караколгочу. Я вообще 89 эле келген мен бияка. Билем көлдө алхамдулилля бул жакта канча дегенде мени. Азыр айтарым ошондо эмеден чыгып кетип атам. Жок. 97 келген экен. 97 декабрь же 98 январь. Автобусга чыктым. Анда баягы Икарус деген автобусга каттайт эле. Караколдон Бишкекке. Түшүп чыксам, Абдулла Шейх, балыкчы. Рахматулла алейх. Отурган экен, экөөбүз бир автобусда отуруп калдык. Бирибиз ага чейин тааныйт элек. Мен ол кишини 94-жылдан бери, 95-жылдан бери тааныйм бирибизми. Ана отуруп калдык. Каяктан келетесиз, каяктан келетесиз? Ошол жактан келатам дедим мен. Как раз мен Пакистанга кетип аттым эле. 98-жылы Пакистанга мен 20 Аллахумма салли ала Мухаммад 24 февралда кеткем. Бул ага чейинки болгон окуя эле. Январь или декабрда эле. Экөөбүз кетип атабыз, ал балыкчыга чейин чогуу бардык, сүйлөшүп бардык, ыймандашып бардык, пикирлешип бардык. Балыкчан түшүп калды, мен нары Бишкекке кеттим да. Нары Бишкекке. Ошол абалдагы диний абал көлдүкү менин көз алдымда да. Азыр алхамдулилла, Алла ушунча көтөрдү. Биринчи жамааттар 4 айлыктар сиздерден чыкты. Жамаат менен, акча жок. Картошка барбы? Пияз барбы? Катыган нан барбы? Все ошону алып келе бер. Акчасы жок. Мыналарды алып чыгышты. Кандай деген дуалар, кандай деген ыйлар. Жөндөн эле мындай болуп кала берген жок. Мынча мечиттин баары жөнүнө салынып калган жок. Жөнөкөй эмес, сиздерде Кухаттын Пакистан жамааты бир жылда толук көлдү жөө кыдырган. Полный жөө кыдырган. Биз жөө кыдыра албайбыз. Мен 2007-2008 40 күн берген, мен жөө кыдыра алган эмес, машина менен. Меники только ошо кой жемей болчу. 40 күн ичинде 23 кой жеген. Санынан бери эсимде менин. Канча кой жегеним да эсимде. Алар мына таш жегендер ошолор. Уруш жегендер ошолор. Ар кандай жаман сөз уккандар ошолор. Бирок ошолорго жамандык каалаган жок да. Ыйлап түнү таң атчакта дуа кылыштырышалар. Кимисинин дуасы кабыл болуп, жүрөгүбүз кандай болуп кетти. Бүгүн караңызчы азыр. 94-жылы эстеңиз, азыр бүгүн канча жыл? 30 жыл өтөбү? 29 жыл. 30 жыл примерно. Караңыз азыр кандай? Канча ажы, канча мечит, канча кары, канча алым, канча сакал, канча сап, канча намазхан, канча 4 айлык, канча 40 күндүк, канча мастурат. Аллаху акбар, Алланын чексиз нематтары. Шүгүр за чексиз болсун иншалла. Ошон үчүн айтып атканым, азыр кичине отуруп калбайлы. Азыр да ишин кыймылдай. Эми акбатты берсеңиздер, биз Бишкекке кетип калайлы. Алла разы болсун. Алла разы болсун иншалла. Биз сиздерди жакшы көрөбүз. Мусулман бири-бирин жакшы көрбөсө, анда кандай мусулман? Ошон үчүн иншалла Алла разы болсун. Бул иншалла бирибизге, ахиретибизге түрткү азыркындай. Иншалла Алла таалам кабыл кылсын. Мечитиңиздер куттуу болсун. Кудайга шүгүр иншалла. Эми жолочунун жолдо болгону дегени, мына өзү азыр мастураттарга эле бир 2 сааттай болдук биз деле. Кудайга шүгүр, энелерибиз да аябай талап менен, эже карындаштарыбыз талап менен. Ошон үчүн мына үйлөнгөн көбүнчө жаштарга, ошондой эле аксакалдарга дагы сураныч, аялдарды урбайлы. Тилден жаш үйлөнгөндөр, уалла. Тилден талак деген сөздү вообще унутуп койгула. Кичине акча, кичине бир келишпестик болуп кетсе эле, сразу эле кыйкырып эле, нервтер жука болуп калган. Ана турс этип эле тарынып эшикке чыгып келбей койгон. Токтоткула аны. Жок, ана алхамдулилла үйдө эле, ылдый өйдө болсо, кичине маша башка бөлмөгө өтүп тур. Бирок сөз урушпа, жаман айтпа. Ал сиздин урпаңызды улантат. Эми аял киши пайгамбарыбыз айткан, динде да кемчилдиги бар, акылда да кемчилдиктер бар. То есть иншалла аларда болот ал, ылдый өйдө болот. Бирок кандай болгон чакта дагы алхамдулилла биздин үйүбүздүн ордосу, бала чакаларыбыздын энеси анча-мынча ылдый өйдө болгонго сабыр кылып коюш керек. Пайгамбарыбызга деле пайгамбарыбыздын жубайлары кээде сөз айтат эле. Умар разияллаху анху да айтат эле. Мондай деген сөздөрдү.
анча-мынча сөздү кичине көтөрүп коюш керек. Анча-мынча сөздөргө макул деп унчукпай туруп коюш керек. Ла деп калышпай эле бул жактан дагы атаканы баштабай. Жок, все. Анча-мынча көңүл буруп иншалларга үй кызматында жардам берип койсок, ага башка. Пайгамбарыбыз Айшени өзү айтат, өтө жакшы билет эле пайгамбарыбызды. Пайгамбарыбыз кандай эле десе, жалп кандай жөнөкөй эркек үйдө иш кылса, кудум ошондой иштеди кылат эле дейт. Пайгамбарыбыз риваяттарда келет, эчки сааганы келет. Сайт эле. Масысын тигет эле. Жамайт эле, масысын жамайт эле. Кийимдерин тигет эле, жамайт эле. Камыр жуурганы, үй шыпырганы, үйдө майда чүйдөн нерсени алып келген, бардыгын эле кылат эле дейт. Бирок Айшени өзү айтат, азан айтылганда биз тааныбай калат эле дейт. Биз ушунусу унутуп калып атабыз да. Же үйдө иш кылбайбыз. Кылсак вообще келбейбиз буяка. Ушу эки проблемабыз бар да. Кээ бирлер бул жакка жатып алат, үйгө барбай. Кээде үйгө жатып алат, буяка келбей. Ушуну токтотойлу. Кандай дедиңиздер? Мына жерде жатып албагыла. Азыр мен ушуну карап туруп атам да, көлдүктөр бир киришсеңер жамансыңар да силер. Үйгө барбай ушул жерден калып кетип анан ушул ойдо. Бала чака бар, аларга да дин бар, алардын акысы бар. Үйдө талим бар, үйүңүздөгү кыямат күнү күбөлүккө өтсүн, үйүңөрдү көрүстөн кылбагыла деген нафилди үйгө барып окугула. Азыр айтайынбы? Кичине өзүмдөй ошол жактан. Эми кой үйдөн чыкпагандар бар го, аларга айтарым, бул жакка да келгиле. Бул жакта алхамдулилла гаш бар, бул жакта талим бар, бул жерде машвара бар. Кандай дедиңиздер? Тең салмактуу кылайлы? Кандай дедик? Тең салмактуу кылсак, Кудай кааласа, үй бүлө бала чакабыз менен чоң өсөбүз. Кандай болот экен? Үйдө калып бияка келбей койсоң, өспөй каласың. Бияка келип алып, үйгө барбай койсоң, алар өспөй калат. Ошон үчүн алхамдулилла эки жактан тең салмактап кетели, өсөйлү. Мына жерде бүгүндөн баштап иншалла машваралар болсун. Мына жерде азыр канча түтүн бар? Азыр эле кеңешейин. Мына жаңы конуш боюнча да, бизде 3 мечит бар да. 700-800 мына жерден алхамдулилла кудамалар бар. Ушул жерде иншалла ар бир түтүнгө Кудайга шүгүр. Барсак Алланын рахматы болот. Келсек Алланын айкөлдүлүгү болот. Ошон үчүн иншалла карап, кыдырып көчөмө-көчө акырын ассаламу алейкум байке. Мисалы сиз бар, жакшы келип атасыз, бирок балаңыз келбейт. Балаңыз сиз менен эми күн сайын айта бергениңизден уккусу келбей калган. Мына ал барат дагы досум деп алып баса берет. Бул классташым деп алып баса берет. Мен анан мен Баткенден келген деп мен алып баса берем. Бул айтат Таластан келгенмин деп алып баса берет. Мисалы сен кыргыз экенсиң, мен өзбекмин, кет деп алып баса берет. Бул айтат мен дүнгөнмүн деп алып баса берет. Көрдүңүзбү? Мынандай нерселер өттө. Үммөттө жакшылыктар бар да. Бири-бирибизди мындай кылып бекемдесек, кышка бекемделгендей бекемделебиз. Иншалла. Аракет кылабызбы? Мечитте талим болуп турсун. Үйдө дагы талим. Иншалла ошо гаштыкка менен кичине эле убакыт дүйнөнү адал менен кылайлы. Алхамдулилла 5 убак намазды каза кылбайлы. Анан илим пайдаланып турайлы. Биз менен байланышканга Кудай калса суроолор болсо жооп берип турабыз. Бош убактарда 1-3, 4 күнү Инстаграмдан азыр элдин баардыгына телефонуңар бар. Баардыгына телефон бар. Ушу 1-3, 4 күнү сабак болот Бишкекте. Анан мен мындай жума күндөрү, өзү бүгүн сабак болуш керек эле, бирок камчеке чакырганда атай ошо сабакты калтырып, анан сиздердин алдыңыздарга келдик да. Атай ушул жака келип иншалла болсо, биз Бишкекте турганда калтырбайт элек, ошо башка күнү жума күнү 6-күнү сапар кылып, аракет кылат элек ушу 1-2, 3, 4 күнү Бишкекте туруп, ошол онлайн себеп дегенде Россиядагы мусулман бир туугандарыбыз бар. Ошондой эле Кореяда, Эмеде, Европада алар дагы мисалы сабакка катышып, канча деген Кыргызстандын аймагы бар, мисалы узак жерде. Бул жака ат башы каякта, Лейлек каякта, мисалы сабакка келе албаса да азыр мүмкүнчүлүк бар. Бир сөз болсо дагы, бир аят, бир хадис болсо, бир жакшы сөз болсо, бир кичине бир дем болсо, хотя мындайга, ошого иншалла сабактарга катышып турсак болот бири-бирибизге иншалла. Макулбу? Алла разы болсун.